ગીતાબેન ગુજરાતની ઉપલીડર તરીકે ફરજ બજાવું છું। આજે અમારા થરાદ જિલ્લાની અંદર તમામ બહેનો કાર્યકર બહેનો હેલ્પર બહેનો ભેગા થયા છે। અમારી બહેનોને એ અપીલ છે કે અમને સરકારી કર્મચારીમાં 3 અને 4માં જાહેર કરો અને જો અમને 16 થી 17 તારીખ સુધી બજેટની રાહ જોઈએ છીએ। જો બજેટમાં કોઈ વધારો અમારી બહેનોનો નહીં આવે તો અમારી હડતાલ આગળ વધવાની છે એવી શક્યતા છે। કોઈ પણ બેન ઓનલાઈન કામગીરી કરશે નહીં, ઓફલાઈન બંધ કરશે અને જો ઓનલાઈન કામગીરી સારી કરાવી હોય તો સારી ક્વોલિટીના મોબાઈલ આપો। જે મોબાઈલ આપ્યા છે એ મોબાઈલ બધાને બગડી ગયેલા છે। મારું નામ સુખાભાઈ છે, मैं गाँव रड़ुआ बाकासर तालुका सेड़वा। मारी भाभी ने डिलीवरी नो केस दो। डिलीवरी साथ मैं बाकासर हॉस्पिटल गया। बाकासर वो चेक करायो पछे आगे आगळ भेजा बीजी हॉस्पिटल वो कहो ऑपरेशन करावो पड़से। ऑपरेशन थाय तो डिलीवरी थशे। केम बालक वजन 4 किलो थी ऊपर ज़्यादा तो ऑपरेशन थारू मैं रात्रि 4 वागे आया है दाखल थया। धरती हॉस्पिटल में दाखल थया। धरती हॉस्पिटल वालों कीधुं कि अमे बाकी वाला हॉस्पिटल में ऑपरेशन कीधुं आपने ऑपरेशन करवो पड़से, ऑपरेशन करीने डिलीवरी करावी पड़से। तो अने हॉस्पिटल वाले डॉक्टरे कीधुं कि नॉर्मल थी जाए डिलीवरी। तो मैं कीधुं कि बाकी बीजी हॉस्पिटल मना कर्युं कि नॉर्मल नहीं थाय, नॉर्मल के थी जाए तो कि तो करो थोड़ी कोशिश नॉर्मल थाय। तो मैं तो ऑपरेशन सारू आया वहाँ ऑपरेशन डिलीवरी करवी है। पछी हॉस्पिटल डिलीवरी रूम में ले गया डॉक्टर। डिलीवरी रूम में लेने डिलीवरी ट्राई करी। धरती हॉस्पिटल डिलीवरी वाली ट्राई करी तो एक बार ट्राई करी, श्वास चढ़ियो ऊपर, दूसरी बार जो कि श्वास निकली गयो। पछी मैंने बरगड़ा मटल अपने ऑपरेशन थिएटर में ले गया कि ऑपरेशन करवो पड़से, ऑपरेशन करवो पड़से। ऑपरेशनों मैं पहले ही कीधुं कि पहला थी ऑपरेशन नहीं कर्या कि मैं ऑपरेशन कीधुं तो ये नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करी। नॉर्मल डिलीवरी में मारी भाभी गीताबेन श्वास निकली गयो। फिर पछी गीताबेन श्वास निकल्यो पछी ऑपरेशन रूम में ले गया। ऑपरेशन रूम में ले गए ऑपरेशन की कारण बच्ची निकाली। बच्ची सही सुरक्षित है। गीताबेन ऑफ थी गया। गीताबेन ऑफ देवार कारण धरती हॉस्पिटल कर्मचारी से कर्मचारियों की लापरवाही मेरे परिवार में एक सदस्य खोई जरो। हमें बहुत बहुत दुख हुए। मैं प्रशासन और आप द्वारा मांग करूं कि इस कर्मचारियों और ये धरती हॉस्पिटल में तो बड़ी बड़ी कार्रवाई करे और हमें न्याय दिलावे। आंगणवाड़ी कार्यकर लाभनी साथ आज अमे राष्ट्रव्यापी हड़तालना समर्थનમાં વાવ થરાદ જિલ્લાની અંદર અમે તમામ આંગણવાડી કાર્યકર અને હેલ્પર બહેનો એકઠા થયા છીએ। આજ રોજ અમારી સરકારશ્રી સામે એક જ માંગણી છે કે હાઈકોર્ટ નામદાર હાઈકોર્ટ સાહેબનો જે ચુકાદો છે એ ચુકાદાનું હજી સરકારશ્રી દ્વારા અમલ કરવામાં આવ્યું નથી। સાથે જ ભારત સરકારના બજેટમાં પણ અમારા માનદ વેતનની અંદર કોઈ વધારો મૂકવામાં આવ્યો નથી। તો અમારી સરકારશ્રીને એક નમ્ર વિનંતી છે કે જો અમારા માનદ વેતનમાં વધારો નહીં થાય, અમને વર્ગ 3 અને 4ના કર્મચારી જાહેર કરવામાં નહીં આવે તો આગામી સમયમાં અમે બહોળી સંખ્યામાં બહેનો કાર્યકર તેડાગર બહેનો ભેગા થઈશું અને આનાથી પણ મોટી હડતાલ અને ઓનલાઈન કામગીરી નહીં કરીએ એવી સાહેબને અમે અરજી વિનંતી કરીએ છીએ। સાથે જ મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના ચાલે છે, એમાં ચણા, તુવેર દાળ, તેલ અલગ અલગ સમય પર આપવામાં આવે તો સરકારશ્રીને જો પોષણ આપવું જ હોય તો ત્રણેય વસ્તુ એક સાથે આપે કે જેથી કરીને બાળકોને પોષણ સમયસર મળી રહે। બાળક 2 વર્ષનું થાય છે પછી જ એમને પોષણ આપવામાં આવે છે તો એનો કોઈ મતલબ જ નથી। અને એવીટીની જે કામગીરી આપી છે એમાં નેટવર્ક ઇસ્યુ આવે છે તો બાળકોના ફોટા પાડવામાં અમે પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ પણ આપી શકતા નથી। તો સરકારશ્રી જે પણ કામગીરી કરાવો એ ઉપરથી ઓનલાઈન વ્યવસ્થિત કામગીરી કરાવો અને અમારા માનદ વેતનમાં વધારો થાય એવી આપ સાહેબશ્રી જોડે નમ્ર અરજી કરીએ છીએ। मासी हूँ गीताबेन ने सासरा रड़ुए पछी आने पीवर में आई थी कि मारे मार बेन है एनी माँ तो कहो अपने के दवाखाने तो मैं गया हाथे गया साहेब तपास करो करे के डिलीवरी बच्चों के भारी है के कार्य लागे नहीं आगे बढ़े। पछी मैं गया सीढ़ी गया जरे बेन की तपास करे पर उनके बसो भारी है डिलीवरी बेन के लीन जो के करे खराब अमे आया थराद आया हो आवेरा केस कटावड़ो पटावाड़ो के मेरे भाई साहेब कटे मारे भाई रे ओलो ऑप्शन करावनो है बसो भारी मन 2 ठमाने बसो भारी गयो बरो એટલે ऑप्शन करावनो પછી તો કે હું સાહેબ ને બોલાવું જરે એને સાહેબ આયા અંતે ભાઈ ઓલો ટીમ ચેક કીધી તો નોર્મલ ડિલીવરી है અમે કરાવશા ભરી તો અમે કે સાહેબ તો તમે નોર્મલ હે તો તમને ઠા બીજો મન તો ઠીક કે ઓઠે કે ભારી ડિલીવરી है તો ऑप्शन करनो पड़े। પછી એને જાઈને બોકડા ઉપર લીધી પહેલો બુશ વળગાડ્યો ખોસ્યો ત્યારે બુશ ખંચાણો નહીં બીજો બુશ વળગાડે લીધો કળો જાડો બચો ભાઈ ઓફ થઈ ગઈ એટલે તારે તો દેળી થઈને જ્યારે ઓપ્શન માં લઈ દીધું બોકડા ઉપર જઈને પછી
ભાઈ તો વ્યા પછી લીધી છોકરી પછી ઓપ્શન કર્યું. હા પછી કર્યું એટલે સાહેબ પેલો અમે કીધો તાર કરી હોત કરો તો છોકરી હપ્તે પૂરી કરી હોત તમે હતા ભેગા ને ભેગા હું ભેગી ભેગી આ તો નજરે બાળક હા નજરે હોસ્પિટલ અંદર પા બેઠી હતી આના બકડા પાય હું ઊભી મતલબ ભાઈ મરી ગયા પછી બાળકને બચાવવા માટે ઓપરેશન કર્યું હા જરે ઓપ્શન કર્યું અને બાળકને દીવતું લીધું હા બાળક જીવતો લીધું હા વાત હાશે બાળક જીવે છે? હા બાળક તો પેટી ને કાચમાં હે ને. તો તમે ઓપરેશન નું કીધું કે અમારે ઓપરેશન જ કરાવવું મેં ઓપ્શન નું કીધું કેમ કે અમને બે ઠોકાણે કીધું કે બાળક ભારી બાઈથી થાય નહીં એટલે અમે ના પાડ્યો કે ભાઈ ઓઠે મેં બાળક નવે હજાર તો અમે ઓપ્શન કરવાનું મારે 20 રૂપિયા લાગશે ઓપ્શન કરવાનું હોય પણ નોર્મલ ડિલિવરી કરાવવા માટે એમણે કીધું કે એ સાહેબ નોર્મલ અમે કીધું. કરાવી દઈશું હા સાહેબ કહ્યું કે નોર્મલ ડિલિવરી કરાવી દઈશું નોર્મલ ડિલિવરી ની પ્રયાસ ન કર્યો હોત તો તો ભાઈ બચી ગયો. બાળકે બચી ગયો હા બાળકે બસી જાત બેને બચી જાત. પણ બેને નોર્મલ બચી જાત. કરવા નોર્મલ કરાવવા તમે ના પાડ્યો કે નોર્મલ નથી કરવું અમારે ઓપરેશન કરાવવું હા, છતાં ઓપરેશન સાહેબે કરાવવું. એમ કીધું કે ના અમે નોર્મલ કરી દઈશું ઓપ્શન હારું તો અમે આયે સુધા એટલી પોઈન્ટ સ્પેશિયલ ઓપરેશન કરાવવા માટે સ્પેશિયલ ગાર્ડન નું ઓપ્શન હારું આયે હેઠ ઓપ્શન ના કર્યું. ઓપરેશન હું સારવાર હતી તારો ઓપ્શન હારું આયે નહીં તો અમે એમ તો ઉઠી જતો મતલબ નોર્મલ ડિલિવરી કરાવવા